हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज आम आलोचना करिबा भुवनेश्वर बेहेरांकर भ्रमण कहानी पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी। यही पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकीर किछि लॉन्ग क्वेश्चन आज आम डिस्कशन करिया। तो यार बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन हो पारिबो, सेतिपई वीडियोटी को मु दुईटी भाग रे पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देछि। कहीं गोटे भिडियो कले भिडियोटी बहुत लंबा हो एवं या परे मु यार नोट्स प्रस्तुत कार्य मु आरंभ करछि। नोट प्रस्तुत हो सारा पर मु वीडियो अपलोड कर देबी। तो सेतिपई आपण सब्सक्राइब कर रखंतु आम एमएस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को। चलते तेबे आम वीडियोटी आरंभ करिया। प्रथम प्रश्न, पश्चिम आफ्रिका भ्रमण कहानीर सफलता प्रतिपादन कर। कहीं अनादि जुगर मनीष मनरे बुलिबार पिपासा चेई उठिछि। प्रकृतिर शांत कोଳରେ उल्लग्न अवस्था मनीष जेपरि बुलुथिला सेते तार भ्राम्यमाण मनोवृत्तिर परिचय ही केवल मिलता है। मनीष कालक्रमे सभ्य होइछि, जुग बदली, देश बदली, समाज संस्कृति सबकिछि उल्लेखनीय भाव बदली जाइछि। मनीषर जाजाबर मन अन्य देश को देखिबा व्याकुल होइछि। मनीषर मन भितर केते स्वप्न केते बासना थाए ताहा जानि हुए नाही। दरिया एपारी रे बसिथिबा मनीषटीए दरिया सेपारीर कौन अच्छी जानिबाकू उद्विग्न होई पड़े। सेठाकू जीवाकू मनरे तार डेणा लगी जाए। सेठाकू से जाए तार अजणा अनुसंधान रे। जहाँ चाहि न थाए ताहा से पाए, अथच जहाँ चाहि थाए ताहा बेले बेले से पाई न थाए। आजिर मनीष देश देशांतर बुली लगिछि। निजे जहाँ देखिछि ताकू अंतरे लुकायित रखी से स्वार्थपर हेबाकू चाहि नाही। से व्याकुल होइछि एसबुकू परिवेषण करिया पई जनसमाज निकटरे। जो भ्रमणकारी मन साहित्यर जेते निकटवर्ती से सेते तीक्ष्ण भाव विचक्षण रूप प्रकाश करिछि तार अभिज्ञतारू। साहित्य ताकू जगाइछि माध्यम और प्रेरणा। समस्ते किंतु साहित्य भ्रमण कहानी लिखिपारे नाही। सेथिपई ज्ञानर सीमा सरहदर आवश्यकता यथेष्ट। भ्रमण साहित्य एक तथ्य और तत्वभित्तिक साहित्य। लेखकंकर सेपरि चिंतन शक्ति नथिले भ्रमण साहित्य उपयुक्त भ्रमण कहानी होई परिबो नाही। भ्रमण साहित्य भ्रमण जनित स्थान और सेठाकर संस्कृति, जनसंपर्क और समाजर तथ्य संपूर्ण रूप वर्णित हेबा विधेय। लेखक एथिरे स्वाधीन दृष्टिकोण परिप्रकाश करि न पारे, किंतु तार शैली रे से संपूर्ण स्वाधीन हेबा वांछनीय। जहाँ पई देखिछि ताकू सीधा सड़क वर्णना कले पाठकर ता आमोददायक हेबो नाही, बरं निजस्व भाषा शैली उपस्थापन चातुर्य रखी ताकू व्यक्त कले भ्रमण कहानी से आसे सफलता। एक सार्थक भ्रमण कहानी रचना करिया पई जने साहित्यिक ही सक्षम होई पारि थाए। साहित्यिक जदि भ्रमणकारी हुए तेबे ता भ्रमण कहानी रे साहित्यिक छटा समेत जने सफल भ्रमणकारी दृष्टिकोण प्रतिफलन देखा मिलता है। यही परिप्रेक्षी में पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकीर स्रष्टा मानस और सृष्टि परिसर को अनुध्यान करा। पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकीर स्रष्टा होउछन्ति ओडिशार प्रख्यातनाम साहित्यिक तथा शिक्षाविद प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहेरा। भारत सरकार अनुरोध से पश्चिम आफ्रिका स्थित लाइब्रेरिया गणराज्यर सरकार निमंत्रण क्रमे से सेठाको वैषयिक ज्ञान शिक्षा देवाई प्रेरित होते। सही देश में भ्रमण बेलर भल मंद सुविधा असुविधा और से देशर चलणी संस्कृति शिक्षा राजनीति संपर्क से जहाँ लक्ष्य करते एवं जो अभिज्ञता अर्जन करते ही से रूप देते सफल स्रष्टा भाव यही भ्रमण कहानी रे। केवल एतिक नुहे तांकर वर्णना शैली साहित्यिक भाषा प्रयोग हास्यरसर अवतारणा और जड़े परिदर्शकर निष्ठापर धर्म पालन चमत्कार वर्णन रे पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी भ्रमण कहानी सफलता अर्जन कर। केते गुड़े पॉइंट रे विभक्त कर दिया जायछि। मैं केवल पॉइंट गुड़ाक आपको देखा आप नोट बन ने। प्रथम पॉइंट बा क वर्णना शैली रे सफलता। द्वितीय पॉइंट बा ख नामकरणगत सफलता। तृतीय पॉइंट बा ग वास्तवता और जीवन वर्णन रे सफलता।
ଏହାପରେ ଅନୁଭୂତିର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସଫଳତା ବା ଘ। तो प्रथम लंग क्वेश्चन टी आमर केते गुड़िए पॉइंट माध्यम याकू वर्णना कर पॉइंट गुड़ी को बड़ माध्यम कर भल भाव निजस्व शैली नोट प्रस्तुत करनी। मुझे द्वितीय प्रश्न आड़ को जाऊँगी। द्वितीय प्रश्न नामकरणगत सफलतार पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढांकी किभली सार्थकता हासिल कर उल्लेख कर किंबा पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढांकी भ्रमण कहानी नामकरणगत निर्देशना आलोचना कर। नामकरण बिना स्रष्टा तार सृष्टिर परिचय पाठक निकट में दे पारे नाही। बापा माँ सन्तानटीए जन्म होगा पर जपरि तार नाम देवाक तत्पर हो उठती स्रष्टा मध्य सेहीपरि तत्पर होता है सृष्टिर नामकरणगत निर्देशना करने। मनीष समाज रे अंधर नाम पद्मलोचन हो पारे, मात्र स्रष्टा यदि एपरि प्रचार सर्वस्व नाम दिए तेबे से तार सृष्टि को केवल हास्यास्पद करने ही सार हुए। तेणु सचेतन स्रष्टा सृष्टिर नाम प्रदान सचेतन हेले तार सृष्टि आसे सार्थकता, विशेषतः नामकरण दृष्टि। पाठक नामकरण ठौराई निये पुस्तकर अंतर्गत भाव स्पंदन को। नामकरण केते प्रकार मध्य होई पारे, यथा विषय वस्तु दृष्टि, चरित्र दृष्टि, घटना दृष्टि, प्रतीकधर्मी, व्यंग्यात्मक और वास्तवता भित्तिक। विषय वस्तु दृष्टि नामकरण दियागले ता वस्तु भित्तिक नामकरण होता है। एही धरणर नामकरण पाठक सीधासलख विषय सह परिचित होता है। चरित्र मानक प्राधान्य दृष्टि केतेक स्रष्टा तार सृष्टिर नामकरण को चरित्र अनुसार करथांती। एही धरणर सृष्टिर चरित्र मुख्य भूमिका ग्रहण करथाय। पुणी सृष्टिर मुख्य चरित्र नाम अनुसार एही सब पुस्तक नाम दिया जाता है। एही धरणर केतेक नाम है फकीर मोहन को लक्ष्मा, राधानाथ पार्वती, नंदिका केशरी, उषा और जजाति केशरी, कान्हू महांती वज्रबाहु, मानसिंह साधव झील, विभूति पट्टनायक बधू निरुपमा। घटना दृष्टि केतेक सृष्टि नामकरण कर घटना जो मुख्य सेठारे घटना प्राधान्य लाभ कर स्रष्टा को आकर्षित करथाय। सही प्रकार नामकरण करने तार सृष्टि को कान्हूचरणकर तुंडवाईद, गिरीश दासगुप्त ज्वाला यही पर्यायर सृष्टिगत नामकरण। प्रतीकधर्मी नामकरण में प्रतीक माध्यम स्रष्टा तार सृष्टि नामकरण करता है। गोटे पदार्थ को लक्ष्य कर तार नामानुसार घटनार बयान ए प्रकार सृष्टिर लक्ष्य। ए पर्यायर केतेक सृष्टि भुवनेश्वर बेहेरा पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी और गोविंद दास आमवास्यार चंद्र। व्यंग्यात्मक नामकरण स्रष्टा तार सृष्टि संपद को हास्यरस भित्तिक कर समाज को बौद्धिक चाबुक प्रहार कर प्रचेषा करता। फतुरानंद, गोविंद त्रिपाठी, गोपाल प्रहराज सृष्टि संपद नामकरण यही पर्यायर। वास्तवता भित्तिक नामकरण सृष्टि संपद उपर विशेष जोर दि जाए। यार घटना चरित्र सबुकिछि वास्तवता लक्ष्य करा जाए। ऐतिहासिक सृष्टि संपद नामकरण विशेषकर यही पर्याय अंतर्भुक्त। तेबे सृष्टि संपद नामकरण स्रष्टार एकांत व्यक्तिगत अधिकार, तथापि नामकरणगत सफलता पाई से उपयुक्त नामकरण करिवार आवश्यकता रही एक अस्वीकार करहब नाही। यही प्रसंग में आमर पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी नामकरण कथा विचार्य। यार लेखक होउछन्ति प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहेरा। तांकर एपरि नामकरण हेउछि एक प्रतीकात्मक नामकरण। से ढेंकी को शिक्षक मानक सह तुलना करछन्ति। ढेंकीर धर्म है से धान गोटिब, एपरिक स्वर्ग को गले भी से धान गोटिब। से भाई शिक्षक धर्म है से शिक्षा देव। शिक्षा संपर्क अनुध्यानकारी जोठा को गले भी तार दृष्टिकोण प्रथम हेब शिक्षा भित्तिक। तेणु ढेंकी परी शिक्षक धर्म होउछि समांतराल गति गतिशील। कई कार प्रकृति सहजरे लोड़ी पारे नाही। ओडिया रे एक कथा अछि जहाँ को लेखक तांको पुस्तकर प्रथम पृष्ठार उल्लेख करछन्ति जे ढेंकी कुआड़े स्वर्ग को गले धान गुटे। लेखक प्रथमे से संपर्क में विचार करछन्ति, शिक्षकर कार्यकलाप को ता सह तुलना करछन्ति एवं परे परे ढेंकीर धर्म को बारंबार तुलनात्मक
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରାଇ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟିକୁ। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଗ୍ରତା ପାଇଁ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଦେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ରହିଛି। ଢେଙ୍କିର ଧାନ କୁଟିବା ଗୁଣକୁ ଲେଖକ କେବଳ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପ୍ରତି ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି ମଣିଷର ଗୁଣ ଥାଏ ତେବେ ସେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ସେଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଢେଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି ଯେପରି ଧାନ କୁଟେ, ସେହିପରି ସେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ତାର ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବ। ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏହି ଢେଙ୍କି ପରି ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିଭା ଥିବାରୁ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଲାଇବେରିଆ ସରକାରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ସ୍ଥିତ ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟକୁ। ସେଠାରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଦେଶରେ ଯେପରି ତାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲେ ସେ ତାର ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଧାନ କୁଟିବା ନ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଢେଙ୍କି ପରି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ଏହି ପୁସ୍ତକର ନାମକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି। ଏହା ଦେବା ଯଥାର୍ଥ ମଧ୍ୟ। ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କିର ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା ଲେଖକ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦର୍ଶାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଟୁକ୍ତି ଶୁଣାଇବାକୁ ସଦା ଆଗ୍ରହୀ କେତେକ ନିନ୍ଦୁକ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ବେଳ ହେଉ ଅବେଳ ହେଉ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କ୍ରମାଗତ ବକର ବକର ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଢେଙ୍କି। ଢେଙ୍କିର ଧର୍ମ ପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଛି। ଢେଙ୍କିର କାମ ହେଲା ଧାନ କୁଟିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ଯେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ବକର ବକର ହେବା। ତେଣୁ ଢେଙ୍କି ସହ ଶିକ୍ଷକ ତୁଳନୀୟ। ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନ କରିବ ସେକଥା ନ କହିହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିହେବ ଯେ ଢେଙ୍କି ଆଫ୍ରିକାକୁ ଗଲେ ଧାନ କୁଟିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ପରି ଢେଙ୍କିର ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀକୁ। ଲେଖକ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତନାମା ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଗ୍ବଳୟରେ ସେ ମାପିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀକୁ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଉଦାର ମନ, ଉଚ୍ଚ ହୃଦୟ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶ ସମାନ। ଯେଉଁଠିକି ସେ ଯିବ ସେଠାରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଢେଙ୍କିର ଧର୍ମ ପରି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକର ଧର୍ମକୁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଳନରେ ସମ୍ୟତା ଦର୍ଶାଇ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମକରଣରେ ସଫଳତା ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି। ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ଅବସର ନେଇ ଘରେ ବସିଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ବସିଲେ ତା ମନରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଉଭେଇଯାଏ, ନାନା ବିକୃତ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦିଏ। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ନିଜର ଢେଙ୍କିତ୍ୱ ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ହରାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିଛି ଲାଇବେରିଆକୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଫଳରେ ଲେଖକ ନିଜର ଢେଙ୍କିତ୍ୱ ଫେରିବା ଆଶାରେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ଲେଖକ ପାଇଛନ୍ତି ଲାଇବେରିଆକୁ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶ। ସେଠାରେ ଲେଖକ ନିଜର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଉଚିତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଢେଙ୍କି ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବ ତାର ଧାନ କୁଟିବା ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ସବୁକିଛିକୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ସୁଲଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଲେଖକ ଯାଇଥିଲେ ଲାଇବେରିଆକୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ତାହା ହେଲା ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ତାହା ପୁସ୍ତକଟିର ନାମକରଣକୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଦେବାକୁ ଆହୁରି ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେଇଟି ହେଲା କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲେଖକ ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସଫଳ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତଦନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ମନ ଓ ହୃଦୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଲେଖକ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ। ଭାରତର କାହିଁ କେଉଁ କୋଣରେ ତାଙ୍କର ଘର। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଭାରତ ଓ ତହିଁରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପନୀତ ହୋଇ ନିଜର ଶିକ୍ଷକର ଧର୍ମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏ କଥା ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି ଯେ ଢେଙ୍କି ଯେପରି ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱଧର୍ମାନୁସାରେ ଧାନ କୁଟେ, ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ନିଜେ ପ୍ରଫେସର ବେହେରା। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ସହ ତୁଳନା କରି ଧର୍ମତଃ ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଉକ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଦେବା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି। ଏହା ହିଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମକରଣର ସଫଳତା। ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ।
ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ରରେ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରାକୁ କିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ଅଥବା ଲାଇବେରିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଦିଅ। ମଣିଷ ଆଗେ ନା ସମାଜ ଆଗେ, ତାହା ଆଜି ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ମଣିଷ ସମାଜ ବିନା ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ କି ମଣିଷ ବିହୀନ ସମାଜର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସମାଜକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଓ ମଣିଷକୁ ନେଇ ସମାଜ ଆଜି ଗତିଶୀଳ। ମଣିଷ ତେଣୁ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସମାଜର ନାନା ରୀତି ନୀତିରେ ବନ୍ଧା ତାର ଜୀବନ, ନଚେତ୍ ସେ ସମାଜରେ ରହିବା ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ। ମଣିଷର ଏହି ସମାଜ ଚଳଣି ବହୁ ଆଦିମ କାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ନିୟମର ଶଗଡ଼ଗୁଳାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବେ। ତେବେ ଦେଶ କାଳ ଓ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମାଜ ଭିନ୍ନ ଓ ତାର ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ସମୟ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ତାର ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ। ଏହିପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟରେ। ଲେଖକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ବସବାସ, ଧର୍ମଧାରଣା ଦେଖି ଠଉରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେଠିକାର ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ। ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ସେ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି। ଅବସର ନେଇ ସେ ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇବେରିଆ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ। ଲେଖକ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦେଶକୁ। ସେ ଦେଶର ଜଳବାୟୁରେ ଲେଖକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସମୟ କଟାଇଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ ସେ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ତାହାର ପରିବେଷଣ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ପାଠକ ଏଥିରୁ ସେ ଚଳଣି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଅବଗତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଖ ବସବାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଗ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଘ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ଚ ହାଟ ବଜାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ ଛ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟ ଯ ଧର୍ମଧାରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନବମ ପଏଣ୍ଟ ଝ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଶମ ପଏଣ୍ଟ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକାଦଶ ପଏଣ୍ଟ ଟ ଚାଷବାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଲାଇବେରିଆର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଲେଖକଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଜନ୍ମିଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର ଅଥବା ଲାଇବେରିଆର ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କର।
लेखक भुवनेश्वर बेहेरा पश्चिम आफ्रिकार लाइब्रेरी गणराज्यକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଲାଇବ୍ରେରୀର ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଜଣେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଭାରତ ସରକାର ସେ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେ ଦେଶର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ। ସେହି ସମୟରେ ଲେଖକ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଅତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମଧ୍ୟ କଳୁଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମନୋଭରିଆରେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଲେଖକ ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତ ତାହା ମୂଳରୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏ ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ଥିବା ହୋଟେଲର ଗୋଟିଏ ବୟଠାରୁ ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ପିଲାଟି ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଆମ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନିହାତି ବାଜେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲ ବା ମଫସୁଲ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାରୁ ପାସ୍ କରିଛି ସେଇଠି କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ହୁଏନି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ କାର୍ବନ କଥା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା, ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ଜାଣି ହେବ କେମିତି? ଏହାଛଡ଼ା ବହିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ଆସେ ଖୁବ୍ ଚଢ଼ା ଦରରେ, ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଏହି ପିଲାଟି ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରି ନଥିଲା। ଏହି ପିଲାଟିର କଥା ଲେଖକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଥିଲା। ସେ ପିଲାଟିର କଥାକୁ ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେ ତାଙ୍କ ଧାରଣାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନିମ୍ନତର ତାହା ଅନୁମାନ କରିନେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଲେଖକ ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ମନୋଭରିଆରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ସେ ସେହି ଦିନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆମେରିକା ଶିକ୍ଷାନୀତି ସହ ଅନେକାଂଶରେ ତୁଳନୀୟ ହେଲେ ବି ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଆମେରିକା ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ୍ୟୁନ ଓ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ସମୟ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ। ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଡେରିରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ 20-21 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏହି 12 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ସମୟରୁ ପ୍ରଥମ 6 ବର୍ଷ ଯାଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପୁଣି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ଜୁନିୟର ହୁଏ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ 3 ବର୍ଷ ସିନିୟର ହାଇ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସିନିୟର ହାଇର ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ା ହୁଏ। କୌଣସି ଛାତ୍ର ଏଥିରେ ବୈଷୟିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନେ 6+3 ବର୍ଷୀୟ ପାଠରେ ପରେ 4 ବର୍ଷୀୟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହି 4 ବର୍ଷର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଠ ହିସାବରେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଦି ପରିଣତ ହୁଏ। ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସବୁ ପଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ ସେସବୁ ହେଲା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ବ୍ଲକ କଫି, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ, ମେସିନିଷ୍ଟ, ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ପ୍ଲମ୍ବିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ହୋମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ସେମାନେ 4 ବର୍ଷିଆ ଶିକ୍ଷା ନିମ୍ନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଫ୍ରେଶମେନ୍, ସୋଫୋମର, ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାରିବା ପରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଥିଓରି ପାଇଁ ସାରନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ ଆମ ପରି 6 ଦିନ କ୍ଲାସ ସେଠାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ପଢ଼ିବା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ। ଲାଇବ୍ରେରୀର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନ ନାନା ବୈଦେଶିକ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ବସିଛି। ସେ ସବୁକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଛାତ୍ର ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିବାର ଲେଖକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଲାଇବ୍ରେରୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଧୀନ। ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ। ଛାତ୍ର ବଦଳ ବା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଏଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଏକଥା ଲେଖକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସ୍କୁଲର ଘରଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ରବର ଓ କାଗଜ ଏସବୁ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ସମୟ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁତର BA, BEd ପରି ସେଠାରେ B.Ed ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସେଠାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖକ ନାନା ତ୍ରୁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରୀର ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆମ ଦେଶର ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପରି ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ
ଜଣାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଠିକ୍ ସେପରି ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ସରିନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟରରୁ ଅନ୍ୟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଗଲା ବେଳେ ପଛପାଠକୁ ଭୁଲିଯିବା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ଶତକଡ଼ା 36 ରଖିଲେ ପାସ୍ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମାନଙ୍କର ଡେରିରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି 22-23 ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ କରନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠାରେ ମିଳାମିଶା ଅଭାବ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମାଭିଷେକର ରଙ୍ଗଭୂମି ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ନାଚ ଗୀତ ମଦ୍ୟପାନରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜ ଏହି ନୀତିରେ କଳୁଷିତ ହୋଇ ସେ ଦେଶର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ନୈତିକତା ବିହୀନ ସମାଜର ଛାୟା ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ କରିଛି କଳୁଷିତ। ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଆମେରିକାର ପ୍ରଭାବକୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନାନା ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନ୍ୟତମ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳେ ପସନ୍ଦ କଲେ ବି ଅନେକାଂଶରେ ଏହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଲେଖକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଚିତ୍ର କିଭଳି ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ। ତ ଏହା ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କିର କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆମ MS ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।